عمل کے کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ فتنے اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ صبح کو کوئی آدمی مومن و مسلمان ہوگا تو شام کے آنے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔ شام کو اگر کوئی مومن و مسلمان تھا تو صبح کے آنے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے کچھ پیسوں کے عوض وہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ کہ بعض فتنے اتنے شدید ہوتے ہیں جو انسان کے دین اور ایمان کو ختم کر دیتے۔ بیجا شہرت حاصل کرنے کا فتنہ بھی ایسے ہی ہے جو انسان کے عقیدہ کو خراب کر دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی توجہ کے مستحق بنیں، اور لوگوں کی توجہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نام رہے اور لوگوں سے کچھ مال کو بٹورا جائے اور اپنے دنیاوی مفاسد کو حل کر لیا جائے۔ تو اس قسم کے جو نظریات ہوتے ہیں، ان بنیادوں پر اگر کوئی آدمی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شہرت اس کو ایک گڑھے میں ڈھکیل دے گی جہاں سے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس شہرت کو باقی رکھنے کے لیے انسان اخلاقیات کی پرواہ نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، خیانت سے کام لیتا ہے اور دیگر خرابیاں اس کے اندر آتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ریاکاری آتی ہے، اور ریاکاری یہی وہ قباحت ہے جو شہرت کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے آدمیوں کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک قاری قرآن ہوگا، ایک سقی ہوگا، ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اللہ پوچھے گا، جو نعمتیں میں نے تم کو دی، ان نعمتوں کا حق تم نے کہاں تک ادا کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے دین کی خدمت کی۔ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے اپنی شہرت کے لیے علم کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا، انہوں نے اپنی شہرت کے لیے مال کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا، انہوں نے اپنی شہرت کے لیے اپنی جوانی کے جوہر دکھائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو چیز تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل گئی ہے، آج تمہارے لیے میرے پاس کوئی شے نہیں ہے۔ آخر ان تینوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے شہرت کا فتنہ۔
शोहरत से मुराद बेजा और नाजायज़ तौर पर अपने आप को मशहूर करना है, और फितना इब्तिला और आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए लफ्ज़ बोला जाता है। जब किसी काम के साथ फितने का लफ्ज़ जोड़ दिया जाए तो उस काम के बुरे होने का भी हमें अंदाज़ा होता है, और फितना अपना असर छोड़ जाता है। फितना हल्का फुल्का भी होता है और इंतहाई शदीद भी होता है। उसके हल्के होने को नमाज, रोज़ा उसका कफ़ारा बन जाता है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मजलिस में कहा कि कौन है जो मुझे फितने के बारे में बताए। हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं फितने के बारे में बताऊंगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम बड़े जरी नज़र आ रहे हो। हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फितनतुर रजुलि फ़ी अहलिही व मालिही व वलदिही व जारिही तुकफ़िरुहा अस्सलातु वस्सौमु वस्सदक़तु वल अम्रु वन नही। फरमाया कि आदमी की आजमाइश उसके माल में, उसके बच्चों में, उसके अहल में, उसके पड़ोस में होती है। नमाज, रोज़ों, सदक़ात, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर से उसका कफ़ारा हो जाता है। तो इस हदीस से हमको ये बात मालूम होती है कि बाज़ आजमाइशें छोटी होती हैं जो हमारी नमाज़ों और हमारे रोज़ों और हमारे कार खैर से उनका कफ़ारा हो जाता है। बाज़ फितने इस कदर शदीद होते हैं जो इंसान के दीन और ईमान को ज़ाया कर देते हैं। तो ऐसे फितनों को समझना और ऐसे फितनों से दूरी इख्तियार करना हर आदमी के लिए लाजमी और ज़रूरी है। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो हदीसें मुलाहज़ा कीजिए। सही बुखारी में अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रिवायत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशिकु अन यकून खैर मालिल मुस्लिम गनम यतबअु बिहा शअफल जिबाली व मवाक़िअल क़तर यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फितन। करीब है कि मुसलमान का सरमाया उसकी बकरियां हों जिनको लेके वो पहाड़ों की बुलंदी पे चला जाए या ऐसी जगह पर जहां पानी मुयस्सर हो। यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फितन, ताकि अपने दीन की हिफाजत की खातिर वो राह फरार इख्तियार कर सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बादिरू बिल अअमालि फितनन का क़ित्अल लैलिल मुज़लिम। अमल के करने में जल्दी करो, इसलिए कि फितने अंधेरी रात की तरह छा जाएंगे। सुबह को कोई आदमी मोमिन व मुसलमान होगा तो शाम के आने से पहले काफिर हो जाएगा। शाम को अगर कोई मोमिन व मुसलमान था तो सुबह के आने से पहले काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअर्दिम मिनद दुनिया, दुनिया के कुछ पैसों के इवज़ वो अपने दीन को, अपने ईमान को बेच देगा। इन दो हदीसों से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि बास फितने इतने शदीद होते हैं जो इंसान के दीन और ईमान को ख़त्म कर देते हैं। बेजा शोहरत हासिल करने का फितना भी ऐसे ही है जो इंसान के अकीदा को ख़राब कर देता है, जिसकी तफसील अभी मैं आपके सामने बयान करूंगा। मुस्बत तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर किसी को शोहरत अता की है
کسی کو اللہ رب العالمین نے نامور بنایا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسمان کے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کی مقبولیت کو زمین والوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اہل زمین اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کی مہربانی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، ایک آدمی بھلائی اور خیر کا کام کرتا ہے، ریاکاری مقصود نہیں ہے، لوگوں کے سامنے لنترانیاں نہیں ہیں، لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اس عمل کی بنیاد پر، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس عمل کی بنیاد پر، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ عمل باقی رہے گا یا وہ عمل ضائع ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، مومن کو ملنے والی یہ پیشگی بشارت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے عمل کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اصحاب علم و فن جو اس دور میں کتاب و سنت کی روشنی میں کام کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے انہیں ترقی دی، ان کے نام کو بلند کیا اور وہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ شہرت پسندی میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کرام کو ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شہرت نصیب ہوئی اور بعض صحابہ مشہور ہوئے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ 10 صحابہ کرام کہ جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی۔ بدر میں شریک ہونے والے 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حدیبیہ کے مقام پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کے نام پر بیعت کرنے والے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور قرآن کریم کے بعض قراء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرآن سیکھنا چاہے، ابی ابن کعب سے سیکھے، معاذ ابن جبل سے سیکھے، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے، سالم مولا حذیفہ سے سیکھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض صحابہ کو خصوصی طور پر نمایاں کیا کہ فلاں فرائض کو زیادہ جاننے والا ہے، فلاں قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ کوئی قرآن کا قاری بنا، کوئی قرآن کا مفسر بنا، کوئی حدیث کا راوی بنا، کوئی فرائض کو جاننے والا بنا، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت اس انداز میں ہوئی تھی کہ انہوں نے اخلاص اور تقوی ہی کو بنیاد بنایا۔ اگر ان کا نام لیا جائے، نام نہ لیا جائے، ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ محض اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے تھے۔ ایک مجلس میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को माल दिया, कुछ लोगों को माल न दिया। कहा गया कि अल्लाह के नबी आपने फलां को दिया है और फलां को नहीं दिया, जबकि वो मुस्तहिक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैंने फलां और फलां को जो माल दिया है, अगर उनको माल ना दूं तो वो जहन्नम में जा गिरेंगे, और जिनको मैंने माल नहीं दिया, जिनमें अमर इब्न तगलब हैं कि इनके ईमान और अकीदे में किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा। अमर इब्न तगलब बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मेरे दिल को इतनी खुशी हुई कि मालो दौलत से भी इतनी खुशी हासिल ना होती। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत हासिल की थी। उन्होंने इखलास का सबक नबी से पढ़ा था, उन्होंने तक़वा और तहारत का सबक नबी से पढ़ा था। अपने अमल में कभी रियाकारी को शामिल न करते थे। एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है। अगर किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म की बुनियाद पर, समझ की बुनियाद पर, तक़वा की बुनियाद पर माशरे में इज्जत दी है, तो वो इस अमानत को अमानत समझे और इसमें किसी किस्म की खियानत न करे। जो सलाहियत रब ने अता की है, उस सलाहियत के ज़रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करे। इसलिए कि तहदीस नेमत भी ज़रूरी है कि अल्लाह ने जो नेमत दे रखी है, आप उस नेमत को गुमनामी के बहाने किसी गोशे तन्हाई में बैठें और अपनी सलाहियत से किसी को फ़ायदा न पहुँचाएं, ये बात भी मुनासिब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अथरा निअमतिही अला अब्दी। अल्लाह ताला जब कोई नेमत किसी बंदे को अता करता है तो अल्लाह की ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह उस नेमत का असर अपने बंदे पर देखे। नाजायज़ शोहरत जो किसी के अंदर पाई जाती हो, या हमारे अंदर उसका शायबा नजर आता हो कि हम इल्म व फन के माहिर नहीं हैं और ना ही कोई सलाहियत हमारे अंदर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोगों की तवज्जो के मुस्तहिक बने। और लोगों की तवज्जो भी क्यों? इसलिए कि उनका नाम रहे और लोगों से कुछ माल को बटोरा जाए और अपने दुनियावी मकासिद को हल कर लिया जाए। तो इस किस्म के जो नज़रियात होते हैं, इन बुनियादों पर अगर कोई आदमी शोहरत हासिल करने की कोशिश करता है तो ये शोहरत उसको एक गड्ढे में ढकेल देगी जहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं है। इस शोहरत को बाकी रखने के लिए इंसान अखलाकियात की परवाह नहीं करता, झूठ बोलता है, धोखा देता है, खियानत से काम लेता है और दीगर खराबियां उसके अंदर आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर रियाकारी आती है, और रियाकारी यही वो कबाहत है जो शोहरत को मिट्टी में मिला देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई आदमी रियाकारी के लिए नमाज पढ़ता है, वो शिर्क कर रहा है। रियाकारी के लिए रोज़ा रखता है, वो शिर्क कर रहा है। रियाकारी के लिए सदका करता है, वो शिर्क कर रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क़यामत के दिन 3 किस्म के आदमियों को सबसे पहले जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। एक क़ारी कुरान होगा, एक सकी होगा, एक अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। अल्लाह अपनी नेमतों का एतराफ़ उनसे करवाएगा और वो अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ करेंगे। अल्लाह पूछेगा, जो नेमतें मैंने तुमको दी, उन नेमतों का हक तुमने कहाँ तक अदा किया? वो कहेंगे कि हमने तेरे दीन की खिदमत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब जानता है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपनी शोहरत के लिए इल्म को लोगों के दरमियान तकसीम किया, उन्होंने अपनी शोहरत के लिए माल को लोगों के दरमियान तकसीम किया, उन्होंने अपनी शोहरत के लिए अपनी जवानी के जौहर दिखाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कहा जाएगा कि दुनिया में जो चीज़ तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गई है, आज तुम्हारे लिए मेरे पास कोई शय नहीं है। आखिर उन तीनों को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। शोहरत को पाने के लिए इंसान जो तरीका इख्तियार करे
وہ طریقہ کل قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے شہرت کا لباس پہنا قیامت کے دن اللہ رب العالمین ذلت کا لباس کو پہنائے گا۔ تو یہ قباحت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔